الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير۔ ناظرین کرام، صاحب کتاب محرمات استہان بها کثیر من الناس نے شرک اکبر کی اقسام کا تذکرہ کرتے ہوئے ایک عنوان باندھا ہے، الاعتقاد فی تاثیر النجوم والکواکب فی الحوادث وحیات الناس، یعنی لوگوں کی زندگی اور حوادث زمانہ میں ستاروں کی تاثیر کا اعتقاد رکھنا، یہ بھی شرک اکبر کی انہی قسموں میں سے ایک قسم ہے۔ یہ چیز خاص طور پہ اگر دیکھا جائے تو دور حاضر میں بھی بہت زیادہ نظر آتی ہے۔ رسالوں، اخباروں اور جریدوں میں شائع ہونے والے آسمانی برجوں کی طرف لوگ رجوع کر کے اپنی قسمت کے احوال دریافت کرنا چاہتے ہیں۔ تو اگر کوئی شخص یہ عمل کرتا ہے تو یقیناً وہ شرک اکبر کا شکار ہو رہا ہے، اس لیے کہ قرآن مجید کی یہ آیات ہمیں یہ بتلاتی ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ستاروں کی جو تخلیق کی ہے وہ کس وجہ سے کی ہے۔ آپ کے سامنے جو آیت پڑھی گئی، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ستاروں کی تخلیق کا دو مقصد بیان کیا، اور اس کے علاوہ دیگر آیات میں بھی ان کے بعد اور مقاصد کو بیان کیا گیا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، ہم نے سمائے دنیا کو چراغوں کے ذریعے یعنی ستاروں کے ذریعے اس کی زینت بخشی ہے۔ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، اور شیطانوں کے مارنے کا ایک ذریعہ ان ستاروں کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ اور اگر دیگر مقامات پر دیکھا جائے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان ستاروں کے اغراض و مقاصد کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ ان ستاروں سے بر و بحر میں راستوں کی نشاندہی کے لیے بھی ان کا استخدام کیا جاتا ہے، لیکن ان چیزوں کو چھوڑ کر انسان اگر کوئی ایسی چیز ان ستاروں کے اندر یہ اختیار اور یہ ایسا اعتقاد رکھتا ہے کہ ان ستاروں کا حوادث زمانہ میں یا انسانی زندگی میں ان کا کچھ عمل دخل ہے، تو یقیناً قرآن و حدیث کی مخالفت کر رہا ہے، اور وہ شخص شرک کا ارتکاب کر رہا ہے اور خود وہ شخص مشرک گردانا جائے گا۔ ناظرین کرام، یہ اسی مناسبت سے ایک حدیث صاحب کتاب نے اس موضوع کے تحت پیش کی ہے، اور یہ حدیث اس وقت کی ہے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے نکل کر اپنے ایک بڑی تعداد میں صحابہ کرام کے ساتھ آپ نے مکہ کا رخ کیا عمرہ کرنے کے لیے، لیکن چونکہ قریش مکہ نے انہیں عمرہ کرنے سے روک دیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کے ساتھ جس جگہ پڑاؤ ڈالا تھا اس جگہ کا نام حدیبیہ ہے۔ حدیبیہ نامی اس جگہ پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے، اور آپ نے فجر کی نماز پڑھائی، رات گزاری، اور فجر کی نماز کے بعد آپ نے فوراً صحابہ کرام سے مخاطب ہو کر جو بات کہی، اسی حضرت زید بن خالد الجہنی نے، جو متفق علیہ روایت ہے، بخاری اور مسلم نے بھی اس روایت کو نقل کیا ہے، انہوں حضرت زید بن خالد الجہنی فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام حدیبیہ پر ہمیں صبح کی نماز پڑھائی۔ اسی رات بارش بھی ہوئی،
रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम फेरने और नमाज फज्र से फरागत के बाद लोगों से आप मुखातब हुए, मुतवज्जे हुए। आपने साहबे किराम से एक सवाल किया, पूछा, अतदरूना माज़ा क़ाला रब्बुकुम? क़ालू अल्लाहु व रसूलुहु अअलम। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साहबे किराम से सवाल किया कि क्या आप लोगों को पता है कि तुम्हारे रब ने आज क्या फरमाया है? और साहबे किराम की आदत थी कि जिन चीज़ों को नहीं जानते थे उसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह की तरफ छोड़ दिया करते थे, इसलिए कि वही का सिलसिला उस वक्त जारी था। अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद चूंकि ये सिलसिला ख़त्म हो चुका है, इसलिए इस इबारत का इस्तेमाल करना कि अल्लाह व रसूलुहु आलम सही नहीं होगा, बल्कि अगर कोई शख्स किसी मसले का हल नहीं जानता है तो अल्लाहु आलम बिस्सवाब या इस तरह के इबारत में इस्तेमाल कर सकता है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस सवाल के जवाब में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सहाबा थे उन्होंने यही कहा कि अल्लाह और उसके रसूल ही बेहतर जानते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे रब ने आज जो बात फरमाई है वो ये है कि अस्बहा मिन इबादी मुमिनुन बी व काफिर, यानी आज मेरे बंदों में से कुछ लोगों ने इस हालत में सुबह की है जो मुझ पर ईमान रखते हैं, और कुछ तो ऐसे हैं जो मुझ पर ईमान नहीं बल्कि कौकब या सितारों पर ईमान रखने की हालत में उन्होंने सुबह की है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे इस हदीस के अंदर फरमाया, और ये हदीस कुदसी है, कि अल्लाह तबारक ताला ने फरमाया कि जो लोग हमारा ईमान रखते हैं, हमारे ऊपर ईमान रखते हैं, उसकी पहचान कैसे हुई? आपने साहबे किराम को फरमाया कि अल्लाह तबारक ताला ने फरमाया है कि मन क़ाला फ़अम्मा मन क़ाला मुतिरना बिफ़ज़लिल्लाहि व रहमतिही फ़हुव मुमिनुन बी व काफ़िरुन बिल कौकब, यानी वो रात ऐसी थी, बारिश जब हुई तो दौरे जाहिलियत में भी लोग इस तरह का एतकाद रखते थे और आज भी ये चीज़ मौजूद है। तो अगर इस तरह का एतकाद आज भी अगर कोई रखता है तो वही हुक्म उन लोगों पर भी लागू होगा। दौरे जाहिलियत में लोग इस तरह के आमाल और इस तरह के एतकाद रखा करते थे, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह तबारक ताला का यह फरमान साहबे किराम को सुनाया कि जिसने ये कहा कि आज रात जो बारिश हुई है ये अल्लाह तबारक ताला की फजल और रहमत से हुई है, तो यकीनन उसने मेरे ऊपर ईमान रखा और उसका एतकाद मेरे ऊपर था। लेकिन अगर कोई शख्स ये कहता है मुतिरना बिनौइ कदा व कदा, कि ये बारिश जो आज हुई है ये फलां नक्षत्र की वजह से हुई या फलां सितारे के फलां बुर्ज में दाखिल होने की वजह से हुई, तो यकीनन उसने कुफ्र किया। मेरे अजीज साथियों, ये वो चीज़ है कि जो इंसान को, एक मुस्लिम शख्स को अगर इस तरह का अकीदा रखता है तो वो शख्स मुस्लिम होने के बजाय काफिर हो जाएगा, मुशरिक हो जाएगा। इसलिए इन तमाम एतकादात को हमें और आपको, और अगर कोई शख्स एतकाद न रखते हुए भी उन चीज़ों को पढ़ता है जो आजकल जरीदों और रिसालों या डाइजेस्ट वगैरह के अंदर जो शाये किए जाते हैं, अगर कोई शख्स उसको दिल बहलाने के लिए भी पढ़ता है तो यकीनन वो एक ऐसे जरिए को अपना रहा है जिसका भी शरीयत के अंदर उसकी ममानियत मौजूद है। हमें और आपको उन तमाम चीज़ों से दूर रहना चाहिए जो हमें शिर्क की तरफ ले जाते हैं या शिर्क का शायबा भी उसके अंदर पाया जाता है। अल्लाह तबारक ताला ने और शरीयत इस्लामिया ने उन तमाम चीज़ों का सद्देबाब कर दिया है जो शिर्क की तरफ, वो असबाब व दराए जो शिर्क की तरफ ले जा सकते हैं या ले जा रहे हैं। अल्लाह ताला हमें और आपको हालत ईमान और हालत इस्लाम में जब तक रखे, इस दुनिया में बरकरार रखे, और ख़ात्मा हो तो हालत तौहीद में हो। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।